नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। वलसाड एसपी कर्णराज वाघेला ने जनता से साइबर क्राइम के प्रति जागरूक रहने की अपील की। जानिए साइबर क्राइम को अंजाम देने वालों की मोड्स ऑपरेंडी। वलसाड जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कर्णराज वाघेला ने वापी स्थित डीवाईएसपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर देश में बढ़ते साइबर क्राइम फ्रॉड को लेकर जनता जोग संदेश दिया गया है। यह भी कहा गया कि वलसाड जिले में एक साल में पीड़ितों को 1.30 करोड़ रुपए लौटाए गए हैं। वलसाड जिला पुलिस प्रमुख कर्णराज वाघेला ने इस बारे में कहा कि पूरी दुनिया अब मोबाइल पर सोशल मीडिया और इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही है। इसके चलते धीरे धीरे साइबर क्राइम बढ़ गया है। पहले के समय में वाहन चोरी, सेंधमारी होती थी, जिनके संचालन के तरीके अब बंद कर दिए गए हैं। ऐसे अपराधी साइबर अपराध के संचालन के विभिन्न तरीकों के माध्यम से रोजाना करोड़ों अरबों रुपए की धोखाधड़ी कर रहे हैं। पूरी दुनिया में और गुजरात जैसे राज्य में साइबर क्राइम द्वारा जो धोखाधड़ी की जा रही है, उससे गुजरात राज्य और गुजरात के लोगों को जागरूक होना जरूरी है। लोगों को ऐसे साइबर क्राइम के प्रति जागरूक रहना चाहिए। ऐसे साइबर फ्रॉड के प्रति जागरूक करने के लिए मीडिया से बातचीत हेतु पत्रकार परिषद आयोजित की गई थी। साइबर धोखाधड़ी के संबंध में एसपी कर्णराज वाघेला ने कहा कि मोबाइल फोन में ज्यादातर उपलब्ध विभिन्न एप्लीकेशन का उपयोग करते समय सावधानी बरतनी जरूरी है। वलसाड जिले में एसपी कार्यालय में एक साइबर अपराध पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया है, ताकि पीड़ित जल्द से जल्द ऐसे साइबर अपराध के बारे में शिकायत दर्ज कर सके। कई मामलों में इस टोल फ्री नंबर 1930 पर कॉल करने से पैसे वसूलने में सफलता मिली है। वलसाड जिला पुलिस ने एक साल में साइबर क्राइम से गंवाए गए 1.30 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। इसलिए ऐसे पीड़ितों को उस समय के बारे में पता था और उन्हें शुरुआत के 1 घंटे के भीतर 1930 पर शिकायत दर्ज करने का अनुरोध किया गया। एसपी ने कहा कि अगर कोई ईमेल आपसे बैंक डिटेल मांगता है या आपके मोबाइल फोन में ऐसे किसी लिंक पर क्लिक करने को कहता है, तो उसे फॉलो करने से बचें, नहीं तो आपका पैसा सीधे बैंक से कट जाएगा। इसी कई धोखाधड़ी का शिकार वलसाड के लोग भी हो चुके हैं। इसलिए जरूरी है कि समाज में यह जागरूकता आए। वलसाड पुलिस इस संबंध में लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। गणेश सभाओं में जाते हैं और लोगों को साइबर क्राइम के बारे में जागरूक करते हैं। वलसाड जिला पुलिस ने ऐसे किसी भी व्यक्ति से अपील की है जो इस तरह के किसी भी प्रकार के साइबर अपराध का शिकार होते हैं, तो इसकी शुरुआत के तत्काल 1 घंटे के भीतर साइबर अपराध टोल फ्री नंबर 1930 पर रिपोर्ट करें और शिकायत दर्ज करें। समग्र दुनियाમાં અને ભારત દેશમાં પણ અને ગુજરાત રાજ્યમાં પણ સમગ્ર દુનિયામાં અત્યારે સોશિયલ મીડિયાનો ઇન્ટરનેટનો જમાનો છે। ઇન્ટરનેટની 4G 5G સ્પીડ પણ આવી રહી છે અને જેમ જેમ ઇન્ટરનેટનો અને એના દ્વારા જે મોબાઈલમાં સોશિયલ મીડિયાનો અને ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે, એના કારણે ધીરે ધીરે સાયબર ક્રાઇમ ખૂબ જ વધી રહ્યું છે। જે રીતે જૂના જમાનામાં નાની મોટી ઘરફોડ ચોરી કે વાહન ચોરી જેવી ચોરીઓ થતી હતી, એ તમામ મોડસ ઓપરેન્ડી લોકોએ બંધ કરી દીધી છે અને આ સાયબર ક્રાઇમની આખી અલગ અલગ મોડસ ઓપરેન્ડીઓ દ્વારા કરોડો અને અબજો રૂપિયાનું દૈનિક સાયબર ક્રાઇમ ફ્રોડ થઈ રહ્યું છે સમગ્ર વર્લ્ડમાં, સમગ્ર દુનિયામાં। અને એ સાયબર ક્રાઇમના દ્વારા જે ફ્રોડ થઈ રહ્યા છે, એનાથી ગુજરાત રાજ્ય અને ગુજરાતની જનતા પણ અછૂતી નથી। ગુજરાતમાં પણ અલગ અલગ જે મોડસ ઓપરેન્ડી દ્વારા કરોડો રૂપિયાના કૌભાંડ સાયબર ક્રાઇમ ફ્રોડ થઈ રહ્યા છે। વલસાડ જિલ્લામાં एक्सक्लूसिव एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन वलसाड जिला एसपी ऑफिस खाते कार्यरत है, ज्यां साइबर क्राइमना पीआई काम करी रह्या छे। मोडस ऑपरेंडीसनी जो आपणे वात करीए तो बेंकिंग रिलेटेड जे अलग अलग फ्रॉड थई रह्या छे, खूब एक बहु मोटुं एक फ्रॉड थई रह्युं छे। आपना बेंकनो जे केवायसी छे अपडेट नथी, आपना बेंकनुं जे डेबिट कार्ड छे ए एक्सपायर थवानुं छे एना बाबते, आपना बेंकનું જે ક્રેડિટ કાર્ડ છે એનું બિલ પેન્ડિંગ છે, અમે આપને લિંક મોકલી, એના દ્વારા આપ તમે એને લિંક ક્લિક કરો। આપના જે બેંકના જે ડેબિટ કાર્ડ છે અથવા તો ક્રેડિટ કાર્ડ છે એની અંદર ઓટીપી નંબર જે આવે છે એ માંગીને એના દ્વારા પણ ફ્રોડ થઈ રહ્યા છે। તો બેન્કિંગ રિલેટેડ જે પણ આપના ડેબિટ કાર્ડ હોય, આપની બેન્કિંગ રિલેટેડ જે પણ એપ્લિકેશન હોય, એ
ધ્યાન રાખવામાં આવે અને આપના મોબાઈલમાં ઈમેલમાં કોઈ બેંક રિલેટેડ ઈમેલ આવતો હોય તો એને ક્લિક ના કરતા એ ડાયરેક્ટ તમારા પૈસા બેંકમાંથી કપાઈ જાય એનું ધ્યાન પણ આપે રાખવું જોઈએ. અને એના માટે અલગ અલગ રાષ્ટ્રીયકૃત અને બધી બેંકો દ્વારા આપને મેસેજ પણ આપતા હોય છે કે બેંક આપને ક્યારેય પણ આપના ડેબિટ કાર્ડનો પાસવર્ડ કે પિન માંગતી નથી, ક્રેડિટ કાર્ડનો પિન માંગતી નથી. બેંક આપને KYC માટે ક્યારેય ફોન કરતી નથી કે લિંક મોકલતી નથી. એટલે એક બહુ મોટું આ ફ્રોડ છે બેંકિંગ રિલેટેડ, એના પર ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. સાથે સાથે એવું જ એક મોટું ફ્રોડ જે રિસન્ટલી જોવા મળ્યું છે એ સોશિયલ મીડિયાના જે બધા અલગ અલગ હેન્ડલ્સ છે, જેની અંદર ટ્વિટર છે, ફેસબુક છે, વોટ્સએપ છે, એના દ્વારા એના ઉપર અલગ અલગ લિંક મોકલીને એ લિંક ક્લિક કરતાની સાથે જ આપનો મોબાઈલનો તમામ ડેટા હેક કરી લેવામાં આવે છે. અને ડેટા હેક કર્યા પછી આપના કોન્ટેક્ટ લિસ્ટના તમામ લોકો પાસે પૈસા માંગવામાં આવે છે. અને એવા અલગ અલગ મોટા ફ્રોડ ઘણી મોટી હસ્તીઓ સાથે પણ થયેલા છે, મોટી સેલિબ્રિટી સાથે, અને જેમાં અલગ અલગ લોકોએ પોતાના મિત્રને પૈસાની જરૂર છે એમાં 5 લાખ, 10 લાખ, 20 લાખ એવા પૈસા પણ ગુમાવેલા છે. સોશિયલ મીડિયા પ્રોફાઇલના એક બીજું જે ફ્રોડ થઈ રહ્યું છે, મોટું ફ્રોડ, જેની અંદર લોકો આગળ આવીને ફરિયાદ પણ નથી કરી શકતા, એ ફ્રોડ છે ફેસટાઈમ વિડીયો અને વોટ્સઅપ વિડીયો કોલ કરીને અથવા ઇન્સ્ટાગ્રામ વિડીયો કોલ કરીને સામે ન્યૂડ એક વ્યક્તિ આવી જાય અથવા તો ન્યૂડ વ્યક્તિનો વિડીયો મૂકવામાં આવે અને પછી એ વ્યક્તિ જેણે ફોન રિસીવ કર્યો છે એની સાથે બ્લેકમેલ કરવામાં આવે. એના ફ્રેન્ડ લિસ્ટમાં, એના ફેસબુક કોન્ટેક્ટ લિસ્ટમાં, એના વોટ્સઅપ કોન્ટેક્ટ લિસ્ટમાં તમામ લોકોને વિડીયો મોકલવાનો ડર બતાવીને બ્લેકમેલ કરીને એની પાસેથી પૈસા લેવામાં આવે છે. આવા કિસ્સાઓમાં, ઘણા બધા કિસ્સાઓમાં લોકો સમાજમાં પોતાની બદનામી થવાના ડરથી આગળ આવતા નથી અને એ લોકો આવા સાયબર ક્રાઇમ ફ્રોડનો ભોગ બને છે. એ ઈમેલ આઈડી ઉપર રેગ્યુલર બેઝિસ પર ફ્રોડ ઈમેલ્સ લોકો દ્વારા મોકલવામાં આવતા હોય છે. અને ફ્રોડ ઈમેલમાં આપને ઇનામ મળ્યું છે, આપના KBCમાં નોમિનેશન થયું છે, આપને કોઈ મોટી લોટરી લાગી છે, અને જેવી એ લિંક, જે હાઇલાઇટેડ લિંક હોય એને ક્લિક કરવામાં આવે, તરત જ એ લિંક દ્વારા એ વ્યક્તિના બેંકના, એ વ્યક્તિના કોન્ટેક્ટના, એને વ્યક્તિના મોબાઈલના તમામ ગેલેરીઝના ફોટોગ્રાફ સાથેનો તમામ ડેટા એ લોકો તરત જ પોતાની પાસે રિટ્રીવ કરી લેતા હોય છે અને એના દ્વારા એ લોકો બ્લેકમેલ કરતા હોય છે. બીજું એક ફ્રોડ જે હમણાં જે નવું ચાલુ થયું છે એ જોબ આપવા માટેનું ફ્રોડ છે. અલગ અલગ વ્યક્તિઓને મોબાઈલમાં મેસેજીસ મોકલવામાં આવે છે, વોટ્સઅપ મેસેજીસ કરવામાં આવે છે, જેની અંદર આપને આ એક જોબ ઓફર થઈ રહી છે, જેની અંદર આપણે ઘરે બેઠા 1 કલાક આ કામ કરવાનું છે, આપને 15,000 રૂપિયા મળશે, અથવા તો આપ આ લિંક ઉપર ક્લિક કરીને આપનો બાયોડેટા મોકલી આપો, આપને નવી જોબ મળી જશે. અને જોબ અનુસંધાને એમની પર ફોન કરવામાં આવે છે અને ફોન દ્વારા આપને જોબ કરતાં પહેલાં આપનું વેરિફિકેશન થશે અને વેરિફિકેશન માટે આટલા પૈસા થશે. એ પ્રકારનું પણ એક મોટું ફ્રોડ જોબ આપવા માટેનું, જોબ સીકર લોકો જે છે બિચારા, એ લોકો આમાં સંડોવાયેલ છે. એટલે આ જે અલગ અલગ મોડસ ઓપરેન્ડી દ્વારા જે નુકસાન વલસાડની જનતાને અને ગુજરાતની જનતાને થઈ રહ્યું છે, એ બાબતે હું લોકોને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે આ બધા ફ્રોડ બાબતે આપ લોકો સતત અવેર રહો. જે પણ સોશિયલ મીડિયા ઉપર ગુજરાત પોલીસના ટ્વિટર હેન્ડલ કે ગુજરાત ઇન્ફોર્મેશનના અથવા તો ગુજરાતના જે અમદાવાદ સાયબર ક્રાઇમના કે વલસાડના પોલીસના ટ્વિટર હેન્ડલ પરથી, ફેસબુક હેન્ડલ પરથી, ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ પરથી જે પણ અવેરનેસ માટેના મેસેજીસ પાસ ઓન કરવામાં આવે છે એનો આપ અભ્યાસ કરો. ગયા વર્ષે ગણેશ ચતુર્થી વખતે પણ આપે તમામ લોકોને આપણે ગણપતિ પંડાલોમાં સાયબર ક્રાઇમ બાબતે અવેર કર્યા હતા. આગામી દિવસોમાં પણ એ પ્રકારના અવેરનેસ કાર્યક્રમો અલગ અલગ જગ્યાએ આપણે હાથ ધરીશું. અને તમામ લોકોને મીડિયા મિત્રોના માધ્યમથી એક જે ટોલ ફ્રી નંબર, સમગ્ર દેશ માટેનો ટોલ ફ્રી નંબર છે 1930, આપની સાથે કોઈપણ પ્રકારનું સાયબર ક્રાઇમ ફ્રોડ થયું હોય તો તાત્કાલિક વિધિન સેકન્ડ્સ, વિધિન મિનિટ્સ આપ 1930 ટોલ ફ્રી નંબર પર કોલ કરી શકો છો. ઘણા બધા કિસ્સાઓમાં આ ટોલ ફ્રી નંબર પર ઇમિડિયેટલી કોલ કરવાથી ગયેલા પૈસા પાછા અપાવવાના પણ ઇન્સિડન્સીસ બન્યા છે. વલસાડ જિલ્લા પોલીસે છેલ્લા 1 વર્ષમાં 1,30,00,000 રૂપિયા જેટલા લોકો 1,30,00,000 રૂપિયા જેટલા પૈસા લોકોને પાછા અપાવ્યા છે. અને એના માટેની પ્રોસિજર પણ એકદમ ઇઝી છે. એટલે આપ જો ગોલ્ડન આવર જે છે, 1 કલાકનો અગત્યનો ટાઈમ જે છે, વહેલામાં વહેલી તકે 1930 પર ફોન કરશો તો આપના પૈસા રિટ્રીવ કરવાની પોસિબિલિટી પણ વધી જાય છે. ફરી એક વખત વલસાડની તમામ જનતાને આવી તમામ પ્રકારની મોડસ ઓપરેન્ડી જે સાયબર ક્રાઇમ ફ્રોડ છે એનાથી દૂર રહેવા માટે હું તમામને अपील करूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज़। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।